जो सवाब दे हर चलम अल्लाह पर के हिस्सों की जिसों पर आखिरी दर्स और सबक की शरीशी असल खबर है कि इंसान अल्लाह दुनिया की सदा अमल और सदा कवाद पारा पैदा करे दे अल्लाह फरमाई या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इंसान तस मेहनत और अमल करूँगी इला रब्बिक और रब तरफ तरवानी रब तवज़ीन व मुलाक़ीही जब अपन मेहनत सरा तकरार सरा ब दुनिया में लाइदुन की कि दुनिया की जैसे उकड़ो अल्लाह फरमाई अल्लाह सरा दे पाक अदालत ते देर रनाइंदा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा ज़रे को मकदार इंसान खैर अमल करे दे अंत बाबा खैर मुमिनी अल्लाह सरा गम नजर कीजिए वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा ज़रे को मकदार वाली बेखैर अमल करे दे गम मुमिनी दुनिया द अमल पटेदल जाए के दिन निश्ता उस चिकला दुनिया के द करोड़ द मेहनत द पार इंसान पैदा दे उस दगा करोड़ मेहनत बदे पर सचरी कर गई मुदावी द पारा का हर इंसान बखल सोच फिकर दा प्रेग दे वो सोचना फिक्रुना द खलको मुख्तलिफ दी लकसम ची द दुनिया निजामुना द दुनिया नूर द इस्लाम न अलावा قومنا अभी जानला द इबादत और द जुल्म के रउल द पारा हर यो से जुदा जुदा तरीका और सब जुदा जुदा अमल जोड़ करे दे जका सोचने जुदा ही नो अल्लाह वक्तदा चे इंसान अभी के इत्तेफाक और इत्तेहाद यकजहती पैदा की द जुल्म के रउल द यो निज़ाम भी यो प्रोग्राम भी दीदी पर जुन के दे यो बल सरा मुत्तहिद और मुत्तफिक हुई जो नबी रफ़ार अल्लाह का प्रोग्राम द मखलूक को सोच फिकर पर न खोदो बल्कि अल्लाह नबी रफ़ार दखल तरफ ना यो प्रोग्राम रो देगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बखल हम दा प्रोग्राम में शुरू जोड़ावले ज़कत नबी अलैहिस्सलाम पैदाइशी तौर फितरत आगा पाक हो फितरती सलीमा हो बदवर तबद का निदल माशरा तोला गंदा व खराब हुआ द इस्लाह सोच फिकर व मालूम न हो तो बदी व जबान दी दा माशरी न वा पना लकेदा आगा गारे हिरत बता बागी के बे अल तक द महकमो दीनुन ना पातिशवी स तरीका त बंदगे अल्लाह चुवागा दे तोला खुदा माशरी द इस्लाह स प्रोग्राम व मालूम न हो अल्लाह द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगा परेशानी और आगा हाल जिक्र कई व वजदक दालन फहदा मन तौन दे हैरान और परेशान भी सौ कमा द माशरे इस्लाम पकार द खुद इस्लाम इस्लाह द पारा प्रोग्राम पकार निश्ता तो अल्लाह वे मुंताता तरीक़ो खुदा द जुन के रोलो तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम रोले को द मखलूक द जुन द तिरौल द पारा निज़ाम अल्लाह कुरान करीम के दखपन किताब पखपन पे जनगलों के चिता किताब सशे दे नो अल्लाह कल फरमाई ज़ालिकल किताब ला रैब फीह ता किताब को दे किताब ने बेशक किताब दे शक को निश्ता द नो मखलूक पर किताबों के शक द गंदे के लिए कुरान की निश्ता ये आलिम किताब निकले अरे तेरा बे कतो च आखिर तक रसीदा सगलती में गिरावता बिया बे कतो आखिर तक रसीदा सगलती में गिरावता अगर पखपल किताब पढ़ते हो निकल में अल्लाहुल इस्मत इल्ला लि किताबिही अल्लाह द गलती में च पाक साथने दे नो सिर्फ यो अल्लाह किताब दे नो द मखलूक किताब की गलती रहती है अगर सुन लो इंसान वो नहीं नो अल्लाह फरमाई ज़ालिकल किताब ला रैब फीह दा किताब चले बड़े बड़े की शक निश्ता बेशक किताब दे तो कल अल्लाह तबारक व तआला दखल किताब सिफत पल किताब की बदी अंदाज कई किताब अनज़लनाहु दा किताब दे मारा ये दे इलाई का काता मुबारकुन मेरो खैरनो वाले दे सगरा वाले दे लियदब्बरू आयाती ही खलक दे आयातों की सोच दी तो सोच तो पाला वाले दे मुल्ला अल्लाह किताब पर सोच व पकार दी
په فکر ویل پکار دي ورپسې الله فرمایي راغلي د دې لپاره دی لیدبروا آیاته چې خلک د دې په آیاتونو کې سوچ وکړي او لیتذکر اولو الالباب یو خیاران خلک هغه دی چې د دې نه سبق واخلي زمونږ د الله کتاب کې سوچ پکار دی او سوچ خلک راځي چې موږ د قرآن کریم په مطلب ځان پوهه کړو د دې تفسیر او ترجمه باندې ځان پوهه کړو کله الله فرمایي افلا يتدبرون القرآن دا خلق قرآن کی سوچ ونی نہ گئی لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کدا دا الله کتاب دے نو خلق ورغدیر اختلاف لګلې تضادات پرې قرآن کې تضاد او اختلاف د مضامین نشتا کله الله په تور راکنه ذکر کوي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها دا خلق قرآن کی سوچ ونی نه کوي کله چرته د دې څخه جرمنی لګیږي دي کو نو کار دا چې موږ د سودا جرمنی لري کو الله کتاب کې سوچ وکړو الله فرمایي وان هذا صراطي مستقيما دا قرآن زمان دی غلار دا فتبعوه دې پس روان شي دا زمان دی غلار دا په دې پس روان شي نو کامیاب پشي دا کامیابی ذریعہ الله ویلا دې کې دا ورونکي مولانا صاحب هغه دا غني صورتونه ویلې شو او شاګردانو به ورېدلي خبره اخلاق شیوا په دې ختم په مخه باندې عام مسلمانانو جمع کولو لپاره یو عام دعوت دا د دې مقصد لپاره چې موږ تاسو سپوري کوم غفلت کړي دي کوم کله کړي دي چې موږ هغه کله او غفلت پریږدو دا الله کتاب تلاش کو دا الله کتاب زده کو د کتاب د الله د کتاب عقیده باندې عقیده وساتو عمل باندې عمل کو دي چې الله عبادات حکمونه بیانې موږ ته معاملات بیانې د ژوند د تیرولو آداب بیانې د ښځې او د خاوند حقوق بیانې د حاکم او د محکوم د راعي او د رعیت سره د ژوند د تیرولو څه نظام تعلیم سره پروګرام بیانې نو دې کتاب کې الله د تمام علوم ایږي او د تمام علوم منبع ده ذکر صالح وی جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أوهام الرجال تمام علمونه په قرآن کې دي خو د خلقو سوچ فکر چا څه خبرې ته ورسي او چا ورسي د خلقو سوچ فکر کم دي د دې کې سوچ فکر الله وی کوي د قرآن کو سوچ او فکر وکړي موږ لا دا سوچ فکر پکار دی چې قرآن باندې انسان کوي د قرآن کریم څخه بنیادی خبرې دي څه خبرې بیا یو بل تر نشي طالب علمانو د قرآن د شروع کولو اول کې هغه ویلي دي هغه د لپاره په تور تکرار او تاکید او نور چې چانه یې اورېدلې نه هغه لپاره بلګانوي سبق شي او په کار دا چې دا زموږ د مسلمان همیشه تکراری سبقي ګرځالي چې دا زړه کې دي نو قرآن کریم کی سو خبری ذکر کیږي اولنۍ توحید الله یو دې دا مسله سو حصدار برخدار شریک ذات صفات کی نشتا رسالت تمام انبیاء د الله کی طرفنا دا الله دین پورا رسولې دې په ټول باندې ایمان راوړل تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالمنځ کی فرق مراتب شتا والله فرمایي چې تاسو په ایمان وروړو کې بچا فرق نه کوي لا نفرق بین احد من الرسل ټول باندې ایمان وروړو دا څنګه لکه څنګه چې يهود او عیسی علیه السلام ته غلط نسبت عزیر علیه السلام د خدای مقام ته ورسول عیسایانو عیسی علیه السلام د خدای مقام ته ورسول نو انکار وکړو نن چا به انکار کولو د چا به ایمان وروړل دا غلط ہے لا نفرق بین احد من الرسل درم صداقتی کتاب دا کتاب قرآن آسمانی حق کتاب دے نورم سنور دری غد کتابونه او سنور صحیفی دا اللہ طرف نراغلی دی قرآن کریم محیمنن دے دا تمام آسمانی کتابونه محافظ دے
هغه کې چې احکام قرآن کې سو وقتی طور داغی دپارا دستورونه خبرې وي هغه جدا وي او څه چې د انسانیت سره داسې خبرې وي چې هغه د تمام بني نوع انسان دپاره الله خوښې کړي دي هغه هر زمانه کې وي هغه قرآن محفوظ کړي دي مهیمنا علیه الله وی دا د مخکنو آسماني کتابونو محافظ دی وره نو صداقت کتاب موږ په ټول آسماني کتابونه حق ګڼو چې دا حق کتابونو قرآن کریم دا غي محافظ دی دا غي د تعلیماتو محافظ دی نو دا دینی کتاب دی دې په بل کتاب ناسخ نشتا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بل نبی رشتہ لکه څنګه چې څوک داویدانی کوي چیرې میرزا غلام محمد قادیانی پیغمبر نے دروغ وی د قرآن ناسخ بل کتاب نشتا نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی دا ول رستو بل نبی نشتا تشریعی نبی بیا بل نشتا نو دریم مضمون په قرآن کې دا نبی علیہ السلام او د تمام انبیاء د رښتینوالي د ایمان راوړلو ترغیب کوي او حکم ورکوي سلورم یو خبره قرآن کې الله ذکر کوي چې هغه د بنیادی تعلیماتو د تمام انبیاء نه ده او بغیر د هغې نه انسان مسلمان نشي کېدی هغه عقیده آخرت ده هغه عقیده د بعد الموت ده چې دا مخلوق د دنیا نه لاړ شي فنا شي انسانان نو دوی به دوباره بیا پورته کېږي بیا به ژوندي کېږي دوی سره به حساب کېږي دوی له به جزا او سزا ورکولې کېږي دې ته عقیده آخرت وایي چونکې دا داسې یو مرکزي عقیده وه چې د تمامو اعمالو درمدار د اصلاح او د فساد په دې عقیده و ته چې یو شي ته نه ځان ساتي یو عمل کوي نو د دې نظریه او فکر د لاندې چې دا ځان ته ساتم ځکه چې سبا د دې مالا بد نتیجه راځي یو ورځ را روانه ده چې په هغې کې به ما سره د دې حساب کېږي نیک عمل کوي د دې لپاره چې سبا یو ورځ را روانه ده په هغې باندې الله د دې عمل باندې د خوشحالۍ وعده کړې ده نو د انسان په زندګۍ کې احساس پیدا کوونکې تصور احساس و بیداری پیدا کوونکې عقیده هغه عقیده د وجنه قرآن کې الله عقیده آخرت باندې زور ورکړی دی د قرآن آخري حصہ د سورې سبا نه تر اخره پورې په هغې کې دوه مضامین دي او هغه دوه مضامین چې دي نو په هغې کې یوه خبره ده اثبات قیامت چې قیامت راتلو والا دی او دویمه خبره دا ده چې یو سړی په قیامت کې د الله په قانون کې ګیر شو څوک یې د الله نه خلاصولی نشي بیا ګورې په زور باندې د الله نه څوک خلاصولی نشي د قانون د لاندې شفاعت شته د قانون د لاندې شفاعت شته والله فرمایي لا یشفع عنده الا باذنه الله سره سفارش بغیر د الله د اجازت نه دی دارنګه هغه څوک به سفارش کوي چې هغه په خپله معامله پاکه شوې ده جنتي دی هغه چاله به سفارش کوي چې هغه ګناهګار مسلمان دی د مشرک او د کافر لپاره سفارش نشته لا تنفع الشفاعه قرآن کې الله چې سفارش پیدا نه ورکوي دا دغه سفارش دی چې کوم خلکو مشرکینو به وایي دا موږ هر څه چې کوم کفر شرک پلار نیکه مو ښه خلک تېر شوي دي موږ هغوی به موږ خلاصوي الله وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله شرک پرې نه معاف کوي دا په سفارشونو نه معاف کوي ابراهیم علیہ السلام لوی مرتبه لوی شان والا نبی دی لاری کافر دی دنیا کی اگور تنیر واض نصیحت کرے دے یا ابتی او پلارا او بابا لما تعبدو ولی بندگی کئے ما لا يسمعو دغاسی مخلوق چې اورینا ولا يبصرو ينینا ولا يغني عنك شيئا استانه سمجھ کومنی ونشي تسلیه په خواږه او پستای مو یې کول کړی نه دا اورېدلې خبره چې نه دا اورېدلې
نو بیا داغه د پاره د هدایت سوالو کړي دی الله زما پلار ته بخنه وکي هدایت وته وکي بیا چنده د شي خپ سخت باندې ابراهيم عليه السلام ته خبره کړې ده چې زتا او ستا قوم په گمراهۍ کې نه ما گمراهۍ کې ایمان دې راوړې د دنیا نه دغه څه درې آخرت کې به حال صحیح آخرت کې چې کله جهنم ته ورغولې شي په جهنم کې ابراهيم عليه السلام حدیث کې راځي الله ته وایي یا الله ما واستانه سوال کړو چې لا تخزني ما په قیامت کې رسوا کای نه د دین لوی رسوي کوم چې خپل وینا غلې په دې حالت کې الله وایي الله خپل قانون نه ماتي خپل واخ بندا خفقیون ته وځو قیامت کې هغه د خفغان میدان نه دې د نیکانو لپاره د خوشالۍ دی هغه نه خفقي خپل قانون نه ماتي چې ابراهيم عليه السلام پلار دې په خیر دی جنت تلاشي کنه سره د کفر نه نه انده نشي کېږي نو الله ورته وي خپل لاندې وګورخته چې کته وګوري فاذا هو بذيق ملتح یو بشکل خنزیر شکل وي ګندګۍ کې به ککړي خو نه بونی ولې شي جهنم ته ورغولې شي د ابراهيم عليه السلام د ژوند بالا دا هغه د پلانوالي شپه وباسي چې هغه د خپکی نه او الله خپل قانون نه ماتي مشرک جهنم نه نه وباسي جنت ته ځي نه نو خبره مې دا کوله چې دا عقیده د آخرت چې دا انسانانو سره بعد تمام مخلوق سره د عمل حساب کیږي اقتربت الساعه وانشق القمر الله و قیامت نږدې دي سپوږمۍ وشلې دا د قیامت د نخونه یو نخه ده چې قیامت نږدې دی وره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که تاسو غواړئ قیامت داسې ووینئ لکه د سترګو لیدلې حال د قیامت ووینئ نو ولولئ د قرآن څو سورتونه اذا السماء اذا الشمس كورت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت دا سورتونه وګورئ اخرونو سپارو کې نو تاسو به د قیامت حالت د ښکار شي قیامت منظر لکه بستر ګلیدلې حال دا به کوم ځای ګورو مونږه دا سورتونه هوایو منظر رښکاری ځان مو نه پوهه کړی کنه پلس حالات په سورې تکویر کې الله ذکر کوي او بیا سوې اخر کې چې دا حالات موجود شي علمت نفس ما احضرت عالم بیا بل صورت کې وایي علمت نفس ما قدمت واخرت هر نفس ته پته ولګي دا هغه عمل چې د حاضر کړو هر نفس ته پته ولګي دا هغه عمل چې د مخکې کړو او کوم د رسول ځان نه پرې خېدي یای ځای کړی نو دا څلورمه عقیده څلورمه تعلیم دی د قرآن اثبات قیامت چې قیامت به منی قیامت راتلو والا دی که یو سړی پکې شک کوي یا نه مني کار څوم دی مني مسلمان نه دی قرآن کې الله نورې خبرې تجد ایمان په لفظ ذکر کوي الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نو چې آخرت لذي نو وبالآخرة هم يوقنون آخرت باندې به یقین ساتي کامیابی کی به اعلی کامیاب بنده اعلی اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا کارونه کوي او دا عقیده ساتي دا په سملار دي دا کامیاب خلک دی وره نو موږ د کامیابی غواړو نو دا څلور خبرې په دې با عقیده ساتو دا قران کې د قران هغه اصولي خبرې دي مرکزی خبرې دي د دې څلور د پاره یو څلور خبرې نورې دي چې دا څلور خبرې په عمل کېږي دا څلور خبرې په معاشره کې وريږي دا څلور خبرې په معاشره کې قانون جوړيږي نو دا هغه څلور خبرو کې بیا یو دی جهاد قران کې الله د دې حکم کوي مجاهده وکړي دا غي د خپل آداب خپل زینا او خپل ترتیب دي زم انفاق مال بلګای دا نه چې بس دا ارس ځان له جمع کوا نه د الله په دین په مال لګای درم تنظیم مسلمانانو په جماعتي مسلمانان په منظمي په دې کې په مشر او کشري حاکم او محکوم وي امیر او مامور وي دیوا سره جماعت په شکل باندې وي
چې د هغې جماعت او د مسلمانانو د اتحاد مثال نبي علیه السلام ذکر کړی دی. کله فرمایي کالبنیان، د دې مثال به د آبادي یشد بعضه بعضا، دا به یو بل ټینګوي لکه خښت یو بل ټینګ کړی دی نو آبادي دې جوړ شوی دی. مسلمانان به منتشر نه وي، دا به متحدي. کله نبی علیہ السلام مثال ذکر کړی دی کجسد واحد، د یو وجود غونته وایي، د دې به د یو بل سره همدردي، د وجود کې یو ګوته باندې درد وي، ټول وجود بې قرار وي. نو مسلمان به د مسلمان په خوشحالېږي، مسلمان به د مسلمان په خفګان خفه کېږي، دی به د بل بدخوا نه وي، دی به د مسلمان خیرخوا وي. کجسد واحد دا تنظیم دی، مسلمان به منظم دی یو بل سره. قرآن کې د تنظیم آداب ذکر کړي. دارنګه بیا د دې تنظیم څخه آداب وي، د دې مسلمانانو د افرادو د ژوند د تیرولو څخه آداب وي. نو قرآن هغه آداب ذکر کړي. کوم یو کار چې هغه اجتماعیت سره وشي، هغه په آدابو سره وشي، هغه کې برکت وي. موږ ځان لمونځ کوو، لمونځ دی جمع باندې موږ وکړو په تنظیم او په آدابو. یو امام پسې یو شان ښکته برکېدل، یو په پنځه شي، یو په 20 باندې الله پاک کې خیر او برکت شي، ثواب شي. دا ولې دا د آدابو سره وشو، دا په تنظیم منظمه طریقې باندې وشو. نو دغسې چې مسلمانان منظمي، د دوی په ژوند کې به خیرونه وي، د دوی ژوند کې به برکت وي. او کله که دوی د یو بل نه منتشري، د یو بل نه ځان لري، شا په شي، نو د دوی په ژوند کې به خیرونه او برکتونه نه وي. نو قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی دا آداب د زندګۍ ذکر کوي. نو کله د کور کې د ښځې او د خاوند آداب ذکر کوي. که ورانې او خفګان راشي، څنګه به جوړه خلاصي، څنګه به تاسو د دې منځ کې اصلاح کوئ. نو کله د چم گاون په باره کې الله د اصلاح د آداب ذکر کوي. او کله د حکومت او د حاکم او د محکوم په منځ کې څه آداب ذکر کوي. دا ولې دا به ټول د یو بل سره ربط وي، تړون وي، اتحاد وي. نو دا آداب د زندګۍ قرآن کې ذکر کړي. دا څلور خبرې د رمبنو څلورو لپاره دي. رمبنو څلورو خبرو کې اولنۍ خبره د توحید وه، چونکې دا اهمه خبره ده، مرکزي خبره ده. د دې ورانوونکی شی، مقابل شی او ضد شی هغه شرک دی. نو د هغې څو قسمونه دي، مختصر ویم او بیا د آخري صورتونو پاتو ترجمه کوو. شپږ قسمه شرک دی، دا به د منځه لرې کې توحید به پاک پاتې شي، توحید خالص چې سوره اخلاص کې الله بیان کړی دی، قل هو الله احد. هغه شپږ قسمونه څه دي؟ څلور قسمه وایي شرک اعتقادي دی. یو شرک فی العلم، الله داسې علم دی چې د هر چا نه خبر دی، هر ځای کې خبر دی، څوک د هغه نه څه حالت د هغه نه پټ نشته. مخلوق هم څه پوهېږي، څه علم لري، خو محدود، څه وویني، څه واوري، څه خبره څوک ته وخت راورسوي، نو څه خبره باندې پوهېږي. د لرې لرې ځایونو نه خبرېږي د آلاتو د اسبابو په ذریعه باندې. څه آلات اسباب نشته، د دې دیوال نه پار شاته انسان ته پته نه لګي. هېڅ علم د غیبو انسان ته نشته، د غره نه اخوا ورته پته نه لګي. پته که لګي ټوله دنیا وایي ښکاري چاته، نو په اسبابو آلاتو باندې ښکاري، غیبي نه ښکاري. غیبي چې ځمکه او اسمانونو کې په تمامو څیزونو خبر دی، یو الله دی. یعلم غیب السماوات والارض، د اسمانونو د ځمکو په غیبو باندې صرف یوازې الله پوهېږي. داسې علم لري، علیم بذات الصدور، د مخلوق د سینو د ارادو باندې پوهېږي. داسې علم لري، سواء منکم من اسر القول ومن جهر به. منګ او تاسو هغه د شاته کوو خبرې کوو دي، خو یې نه اورو چې اسباب نه وي. دارنګې الله فرمایي چې څوک که ښکاره خبرې کوي، نو هغه ما ته یو شان دي، یو شان دي به دا دواړو نه خبرې. شپې په تیاره کې، د ورځې په رڼا کې الله وایي دواړه راته یو شان ښکاري. ما او تا په تیاره کې نه یو، په رڼا کې صرف لیدل کوو، لرې راته نه ښکاري او نږدې راته ښکاري. دا الله علمي محیط دی، دا عقیده به ساتي. د مخلوق په باندې دا عقیده وساتله چې داسې مخلوق ټول شته، معیني بې اسبابو، بې آلاتو،
د لرې نه هم د پناه نه هم نو دا د الله سره په صفت د علم کې مخلوق شریک کو نو دا شرک دی دا د منځ لرې کا مخلوق مبارک به عقیده د علم الغیب نه ساتي قرآن اعلان کړی دی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله وایي چې اسمانونو کې کوم مخلوق دی او زموږ په چې دی هغې ته د غیب پته نشته سوا د الله نه د غیب دان به یو الله غړي مخلوق ته وا د غیب علم نشته که هغه نبی دی ولی دی جن دی ملک دی هر څوک دی مخلوق څه کوي خیر او شر د اسباب د لاندې راځي الله وی خیر کارونو کې تعاون کوي د شر په کارونو کې مکوئ الله هم څه کوي په دا الله کړو د مخلوق په کړو کې فرق دی الله بیا اسباب کوي د یو کار چې کله اراده وکړي نو په اراده باندې کیږي مخلوق چې څه کوي په اسباب کوي پی لاړ بشي لاسي نیول کو کی سترګې لیدل کو کی غوږونه اورېدل کو کی نو چې کله دا اسباب د انسان معطل شو د تصرف نشي کولی چاته خیر نشي رسولی د چا نه شر نشي دفع کولی که د الله نه سوا د مخلوق په باره کې دا عقیده وساتله چې نه لاس نه خپې نه سترګې نه نور څه بس دی ما ته خیر را رسي او دی زما نه شر دفع کوي دا د خدایتوب صفت دی په مخلوق کې ولاړه دا عقیده به نه ګڼي ورنه دې ته وایي شرک فی التصرف د الله سره په صفت د تصرف کې مخلوق شریک کړو الله دغه غیبي تصرف د مخلوق نه نفي کوي دا صرف ځان له ثابتوي نو الله فرمایي وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کله تا ته معمولی تکلیف ورسي معمولی ضرر ورسي دا غیر کوونکې د الله نه سوا بل هیڅوک نشتا ولې نشتا ځکه غیبي تصرف ته چا نشتا کنه نو دا غیبي تصرف غیبي تسلط با صرف د یو الله غني مخلوق او غیبي خیر او شر نشي رسولې خیر رسولې نشي شر رفقولې نشي نشي کله دا دوا عقیدې چا خطا وساتلې چې داسې څوک شته پیر او فقیر د الله نه سوا چې زمانه خبر دی بیا د هغه لاس را رسي ما ته خیر رسي او زمانه شر ته پټوي نو یو درېیمه غلطه عقیده ورپورې وتړي شرک فی الدعا چې ورته چغه وروباسي راورسېږي د بغداد شاه میران او ما نیولې له منځتاله او بیا هغه راورسېږي او فلانکي راورسېږي نو دا عقیده دا د دې رنګو دوه غلطو عقیدو نتیجه ده د هغې نه پیدا کېدونکې ده نو د دې نه پیدا شو شرک فی الدعا د الله نه چې کوم سوال د الله ته چې کوم اواز پکارو او عبادت هغه اواز هغه اواز د مخلوق ته وکړو حدیث کې راځي الدعاء هو العباده الدعاء مخ العباده دا چغوال دا عبادت دی دا عبادت چغه ده چې څوک ځان باندې غیبي حاضر ناظر ګڼل خپل خیر او شر دا په لاس کې ګڼل او هغه ته بیا چغه وهل چې ما ته خیر ورسوه او زمانه شر ده پتا دا چغه دا د عبادت اواز دی نو دا د عبادت اواز به الله ته کوي ځکه بندګي د الله حق دی او د الله نه سوا مخلوق ته چغه نو باسي چې ورسېږي او عبادت شي او زما داو کې او مال داو کې ځکه دا د عبادت چغه ده قرآن کریم کی اللہ داؤن پر تفصیل سره ذکر کړی دا الله وی ادعونی ما تا आवाज کوي ما ته چغه وباسي استجب لكم زستاسو سوال قبلو ان الذين يستكبرون عن عبادتي دته تسوي دي تک आवाज ته عبادت ویلې دي دي چې والو ته سوي دي عبادت ویلې دي ځکه دا د عبادت چغه ده ته دا یې غوونه دي کار کوي او سترګې او اعضاء وجود او زتا ته आवाज کوم فرانکی راشه مال دا کارو ته د عبادت आवाज نه دی ځکه د اسبابو د لاندې ته आवाज اوري او بیا راځي شي او کار کولی شي او چې ظاهري اسباب نشته او چې واسي فرانکی او ورسېږي دا د عبادت چغه ده نو الله وی هغه خلک الله وی ادعوني استجب لكم ما سوال کوي ما ته आवाज کوي زستاسو سوال قبلو ان الذين يستكبرون عن عبادتي سوک چې زمانه د عبادت نه لوی ځان ګڼي ما ته چغه نو واسي ما نه یوازې نه غواړي نو
سيدخلون جهنم داخلين جهنم ته ذلیل داخل شي دا دعا نه مراد چې مونږه کسو کو د الله نه وزره سوال نه کوما الله اسې زما په حال کوی دی او مالا زما حاجتونه ته معلوم دی مالا ورته وای دې ګناګار ته جهنم ته وځي نه نه دا دعا نه مراد دا دغه د عبادت دعا مان نه کوي زما په دې ته بل نه کوي جهنم ته وځي وره دارنګ الله فرمایي کوم مخلوق چې تاسو ته आवाज کوي سوا د الله نه چې او تو باسي سوا د الله نه عباد امثالکم بندگان دي تاسو غونډه محتاج دي ودا بوتان کې کله قران کې الله چوي نه بوتان نه دي بوتان ته عباد نه وي بلکې دا خبره چا چې کوم جوړ کړو نو دای په دې جوړ کړو چې دا لرګي دی او دا وسپنه دا او دا ګټه دا او بس دا ماته خیر او شر رسي هغه دی ونیو دا نه دای په یو نظریه جوړ کړو چې دا د چا شکل دی د چا حکومت جوړ کړی دی د دې ز تعظیم کوما دا چې د چا شکل دی روحاني تور هغه زما خیر ما تر رسي کله دې تعظیم نه کما بے قدری کما ما ته شر رسي اصل خیر او شر چې د چا حکومت د چا شکل جوړ شیو خیر او شر تم لا غنوا نو دغه روحاني امداد غیم قایلو چې نن دغه روحاني امداد قایل دي چې دا روحاني تور راسي نو دغه روحاني تور الله وی نه راسي وره هغه مخلوق چې تاسو ته आवाजونه کوي سوا د الله نه امثالکم استاسو غنته محتاج بندگان دي نو فدعوهم زي आवाज ته کوي فليستجيبوا لكم استاسو سوال دي قبول دي دي امر د تعجیز وي چې تاسو که سوال کوي خو چری تاسو سوال نشي قبلولې ولې نشي قبلولې ځکه چې مخلوق چې امداد کوي تعاون کوي په اسباب کوي د دې اسباب کار نه کوي الہم ارجل يمشون بها دا زخپیشته چې تلل پیوږي ام لهم ايدي يمشون بها دا زلازونه شته چې نیول پیوږي دا سي سترګې شته چې نیول پیوږي سترګې وګونه لاسونه خدای نه کوي چې ژوند دی او د دې دیوال شاته زمینی دل چې اوس قبر کې خاص شوی خورونه پات وي او چې کله زیارت ته راځي نو د سر د غاړې مراد د خپل د غاړې راځي د کاته وسر راړي خدای پاکه دا څنګه انسانو چې په ژوند کې خو د دیوال نشاته زمینی دل او چې عمر خوري به بال دل داګینه بال دل کوي کنجش نشینت بر قبر مرده بدانت ماغنا چنچل چې په قبر کې نو پیژنې نه دی او ما دا وسنګې پیژنې څنګه یې په ژوند کې وځي نه دي د دیوال شاته دا مرګ نه وروسته عمر خورلانی دا او سخته جوړ شي خبرې دي قران نه چې کله خطا شوي قران دې پرې خو نو بیا په کومه کنده چې چا بوت دې په کومه کنده چې لاړې وره قران کې دا عقیده الله په تفصیل سره ذکر کړی دا الله فرمایي کوم مخلوق تاسو ته چغو واځي سوا د الله نه دا دې داسې مثال دی لکه سره وګو ته چې نو بازي وګو د خیر او د فائدې شي دی کنه ما هم نن سبا قدر لري نو وګو پرتی دی او आवाज کوي زما خلی راشي او زما تن دمړه نو دا وګو چې لکه څنګه شي راځي الله وی نو دا مخلوق تعالی نشي راځي خیر او شر وی تاسو نشي راځولې نو درېما عقیده د دې ربونو ګونه غلطه پیدا شو د الله نه سوا شاته چغل استل आवाज کول را مدد شو وای دا باندې کوي سلورم شرک هغه شرک په عبادت بندگی باندې یو الله کوي دا سجده الله تعالی کوي سر الله تحت کوي موږ زکات روزه تمام عبادت چې دی دا الله کوي دوه قسمه د شرک نور دی هغه د شرک فعلی وي حل حرمت دا اختیار د الله دی یو شی ته جایز ناجایز ویل د الله اختیار دی د ځان نه واجب یو شی ته حلال ویل الله می حلال کړي دا د شرک دی د یو شی ته ځان نه حلال ویل الله نه حلال کړي دا شرک دی حل حرمت کی او فور بالعقول وحلت لكم بهیمه الانعام قران دا تفصیلا ذکر کړی دا سوره مائده سوره انعام وغیرہ ټول کې دا الله وعده پوره کوي الله سره په مسلمانۍ په اقرار کې وعده وکړي چې الله ستاسو حلال به حلال غنم حرام به حرام غنم ول دا وعده پوره کوي نو حلال دا الله حلال وګڼي او حرام حرام وګڼي او بل یو شرک دی هغه ته وایي نذور لغیر الله منختا مالی عبادت دی دا به الله په نوم باندې کوي الله تعالی فصل کو هغه کې لسما یا شلما چې کومه دا
دا به د الله په نوم باندې ورکای په دې کې به بل دړی نه اړی د بل چا په نوم باندې اوس خلک پوه شوي دي د الله فضل سره قرآن بیان شو ما په یو درمن کې 9 دړی لیدلي دي 9 دړی دې علاقه باندې دا د چا دړی وه د زړو شر نه علاوه دا د اخون بابا دړی ده دا د انګړو بابا دړی ده دا د ښکرور بابا دړی ده ښکرور بابا په کوم شته دا اشنا وکړه نو علاقې ته لاړ شي پورن علاقې د ښکرور بابا ته دی او څنګه بابا خزانه چېرته پخوا ښخه کړې وه نو هغه د شپې دې سراله خزانه یې دې ویله نو د هغې د وجې نه خلک اوس قدرونه هم لټوي بعضې یاره چې ازمون خبرې وي دې ته به خزانې قدرونه بېده کېږي ښکرور بابا دړی ده 9 دړی مې په درمن کې لیدلې وي او دا فصل الله کړی دی باران الله ورولی و ځمکه الله پیدا کړې ده په ځمکه کې د پیدا نمو د فصل د غټولو طاقت الله پیدا کړی دی د الله په نوم به پکې دړی ورکوي د الله په نوم به حصه ورکوي مخلوق پکې هېڅ نه دي کړي د مخلوق پکې هېڅ برخه نشته هېڅ نشته نو چې نشته نو د مخلوق حصه به په دې کې نه ورکوي نو دې ته وایي نیازات لغیر الله نظر لغیر الله نو د الله نه سوا د مخلوق په نوم باندې منښت نه کوي دا عبادت دی او عبادت به صرف د الله ده دا خبره تفصیلي دي دا هر یوه خبره مستقل درسونه دي سبقونه دي دا د اشارې په طور مې ووي تفصیل ته بیا درس د قرآن ته کېنئ د الله فضل سره موږ هغه امیر صاحب ووي دا کړاپه چوټه دیوبند دی چوټه دیوبند دی مدرسې پکې هم ډېرې دي او جوماتونه هم آباد دي الله فضل سره عوام خواص کوی هم دي بهرحال د یو اشارې په طور باندې مې ذکر کړه چې دا شپږ قسمه شرک در منځه لرګه توحید خالص براشي قل هو الله احد چې کوم دې صورت کې توحید خالص دی نو دا چونکې چې کله داسې یوه اهمه خبره وه نو الله قرآن شروع کړی هم د دې نه او بسم په مدد د نوم د الله د الله نه به مدد غواړم د هر څه په شروع کې نبی علیہ السلام وایي کم کار چې د الله د نوم نه بغیر شروع شو بې برکته به وي بې خیره به وي نو هر څه چې شروع کوې د خیر د فایدې او د جایز کار بسم الله د الله نوم وایه دا توحید دی الحمدلله تمام صفتونه د خدای توب یو الله لره دي توحید دی په دغه مسله باندې الله قرآن ختم کړ قل هو الله احد دا وروسته 2 سورتونه دا د قرآن د حفاظت لپاره نسخه ده چې دا لویه خزانه د علومو تا زده کړه عقیدې او عمل ته راغله دشمنان دي دا درنه ضایع کوي نو دا سورتونه وایه ځان د الله حفاظت کې ورکوه د دې سورت نه مخکې دی سوره الحق هغې کې الله د دنیا د آخرت یاره ذکر کړه په یو مثال او نمونه ذکر کولو باندې چې هغه ابولهب و د هغه ښځه ده ابولهب تباه دی او تباه شو ښځه یې تباه ده او تباه شوه ولې تباه دي سره د دې نه چې د خلقو په نظر کې د کامیابۍ اسباب ورسره دي مشري سرداري شته جرګمالي شته لیډري شته مال شته لوی نسب شته سره د هغې نه تباه دي الله وایي ځکه تباه دي چې د سورې اخلاص د عقیدې نه انکار کوي د قل هو الله احد نه انکار کوي نو د دې عقیدې نه چې د انکار وکړو نو د ابولهب ډلې والا به جوړ شوی دی مقصد د صورت توحید خالص د الله د صورت ډېر نومونه دي او دلالت کوي په شرافت باندې چې دا لوی شان والا صورت دی لوی شان والا به ولې نه چې د لوی شان والا ذات صفتونه پکې بیان دي صرف نورې مسلې پکې نشته سورة المعرفة د الله د پیژنګلو سورت سوره تفرید سوره تجرید سوره مقشقشة سوره اساس القرآن دا د قرآن بنیاد دی د قرآن مرکزی خبره ده پکې نو سورة الاخلاص سورة الصمد سشل نمونه چا 2 نمونه د دې نیولي دي د دې څه خصوصي فضایل هم نبی علیہ السلام ذکر کړي دي یا می دا ذکر کړي یو صحابي په مانځه کې دا خامخاوي د قرات د نور قرات نه مخکې چا چې نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو نبی علیہ السلام یې تپوس دی وکړي ولې کوي چې تپوس وکړو نو هغه دا د الله صفت دی او زما سره مینه ده نبی علیہ السلام وی د الله د سره مینه ده چې د الله د صفت توحید سره مینه کوي د الله د سره مینه ده ترمذی کی حدیث دی د مسجد قباء امامو هغه چې کله کله قرآن مانځه کې نور قرات وی نو مې به سورې اخلاص تی وی
مقتدیان ورته وایي دا څه کوي خو یا دا وایه یا نور ووایه نو اوس دا وایي خامخا او بیا پسې نور وایه هغه وایي که مو خوښه یم دقه وایم او که نه یې امامتي ودغه ده هغې دا هم نه خوښوله چې دی د امامتۍ نه معذور کړي ځکه هغه په هغوی کې نیک او ښه سړی او دیندار او امام هم داسې پکار دی په دې خبره کې چونکې دې نه ګیلمن و په دې خبره چې دې دا ولې وي ګیلمن به ولې نه وي ځکه چې هغې ته دا خبره د نبي علیه السلام نه معلومه نه وه نبي علیه السلام طریقه خو دا نه وه چې هغه داسې کوي او دې ولې کوي داسې په یو موقع نبي علیه السلام پېښو نبی علیہ السلام ته هغې شکایت وکړو نبی علیہ السلام برای راست د هغه نه تپوس وکړو ولې ځای هغه وی زما د دې سره مینه ده دې سنت سره مې محبت دی نبی علیہ السلام ورته وویل حبک ایاه ادخلک الجنه د دې سنت مینې خو ته جنت ته داخل کړي دا خصوصي څه د دې نه علاوه نور هم ډېر فضایل دي او حدیث کې رسول قرآن ویلی شوي یو صحابي د شپې بار بار دا صورت وی بار بار وی چاته واورېدو هغه نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ چې هغه بار بار دا یو صورت پکې وی نور قرآن وی نبی علیہ السلام وی تاسو څه پته ده انها تعجل ثلث القرآن دا د درې میسي د قرآن برابر صورت دی دا ډېر لوی شان والا صورت دی د دې اخري درې صورتونو یو اجتماعي فضیلت شته عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی یو پیرد نبی علیہ السلام سره ملو شو نبی علیہ السلام لاس میونیو مای چې ماتا او خیا چې نجات پسکې دي دنیا کې د هر قسم ناکامۍ بدنامۍ ګناهونو نه نجات او آخرت کې د جهنم نه نجات من نجات یا رسول الله نبی علیہ السلام ورته درې خبرې فرمایلې یو فرمایل الفاظ احادیث کې مختلف دي املک علیک لسانک احفظ علیک لسانک احرص علیک لسانک دا څلور الفاظ هم چاویلي دي دا جبه دي کنټرول کا جبه دي بند کا نو د ناکامۍ نه بچي ځکه دا جبه چې دا ډېرې ناکامۍ موږ لګوي هغه لطیفه ده وی غاخونو جبی توی چه ته احتیاط کوا غلط خبره تو کی او ماتی کو بیا منگا سزا منگا نو دا غاخونه بیا د جبی دلا سماتی کی او کی د جبی دلا سماتی کی نو ای املک علیک لسانک د دې جبی حفاظت ته وکا دا جبه دې کنټرول کا کامیابی او پدې کې دا ذکر درو غیبت کنزل چغلی دا ټول چې دي دا د جبې بد اعمال دي ویلو دوی ولی اساکه بیتو ستا کور دې تعالی زیدل کی بے ضرورت بار مگر د وجری ملګنا او غرورنا بازارونه دا دې فېدی کار دې کی مگر د بے ضرورت عمل ولی اساکه بیتو ستا کور دې تعالی زیدل کی درې نور تو فرمایل نجات د پاره ذریعہ دادا وبکی علی خطیئتک گناہ د نو شو باندې وځاړه توبه وباسا کله چې ګناه نه توبه نه باسي نو د کام ناکام بشي کامیابی پدې کې دا یو موقع لاړه بل خبره نه ده ولې څه خبره چې روانه کړې دا هغه د حدیث کې مخکې ورسته نورې خبرې دي ډېرې د سبق د ختم موقع ده شاید کله چې ذهن کې پرېوځي نو ډېره ښه ده بیا وی یو مکمل د نبی علیہ السلام سره ملو شما نو زماله شوې وی تاسو غوړ سورتونه ونه تورات زبور انجیل او قران کې نازل شوي چې کوم دي نبی علیہ السلام ته وی ما وی چې ولنا ويقول هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس توتا کیدنا عقبہ ابن عامر رضی الله عنه ما ته وکړه وی دا یې روا ما یو دا یې رین یاد به ساتي زم هر شپه ما خام د صورتونه وای هغه وی بس ما په دې باندې خپل معمول جوړ کړی خو دې د نبی رسول الله دا معمول ما کوتل سملا تو وخت دا درې صورتونه به وی په لاس کې چوف کول ټول وجود باندې به لاسونه راخل ځان به دماو د مسلمانانو لپاره یو مجرب دم دی بیا وی یو مقور سره ملو شما نوی دیانو له لاسونه ونیول ما چې ما تا غوړ عملونه وخایا په عملونه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته درې خبرې بیا وفرمایلې چې غوره عملونه دا دي وسل من قطعک څوک در خپلولي کړي خپلولي سره پاله په بدل باندې خپلولي مکوا چې خپلولي نه کړي دا سره خپلولي پاله واعف عمن ظلمك چا در باندې ظلم زیاتې کړی دی معافي وکوا سره د دې چې انتقام غوښتې شي ولې انتقام نشي غوښتې اسیم معاف کړي کمزورې اسیم معافي نه نه چې طاقت دې انتقامي او انتقام وانه معافي وکړي او درې میو فرمایل اولیو فرمایل سلمان قطعك دویمیو فرمایل وعفو عمن ظلمك دریم خبره فکر نه وتا وعطي عمن حرمك هغه چاته ورکړو کا چې تعالی نه درکې چې څوک تا محروم کوي هغه نه ورکړو کا په بدل باندې مکو چې بل تعالی سره درکې احسان د سره کوي ته کوا بل سره احسان په بدل کې احسان کو تا باندې حق دی واجب دی خو ورا عمل دالي چې بل څوک تعالی سره درکې هغه نه کوا موږ د خیرات نه چاته چې مو ته وایي نه کړی غره ما دې دې نو ته وایي موږ خیرات صدقه د بدلی بدل عمل د نبی علیہ السلام نه ولا عمل نه دی دا په بدل شوی نو څوک تعالی سره درکې هغه ورکوا بهرحال مکه ورستو خبرې نورې په کومه کې صحابي دې سفر مېني دا درې سورتونه یې راوما او ماسکوتن دا وایا نبی علیہ السلام دا تپوس شه او ستاره نسب سره ستاره د چاویلو د سره جوړ دی چاویلو ستاره رب صفات سره الله وی رب داله قل هو یا هو الویل شان خبر الله احد الله یغیود الله الصمد الله به حاجت دی او مخلوق ټول حاجتونو کې هغه تقصدي لم یلد ولم یولد نجزون پیدا دی او نه پیدا کړی شی دی نه او حقيقي اولاد شته نه څوک په زویوالي نیولې چې موږ ته نازولې وایو دا الله نازولې نشته ولا ولم يكن له كفوا احد نشته الله له هیڅ مساوي مقابل هیڅ د الله سره مقابله نشي کولای كفو خذ وی الله خذ نشته ولم تكن له صاحبه کف مقابل او مساوي د الله سره مقابله کوونکې مساوي نشته الله زورور دی طاقتمن دی خود مختار دی مخلوق ټول عاجز ناتوانا مملوک دی کله چې دوی خزانه دې پورې راورسېدا د الله نه سوال کوه الله زما د دې خزانه حفاظت مالا وکړي دې خزانه باندې چې عمل کیږي په دوه طریقو کیږي یو دا چې عقیدی خبره باندې عقیده او ساتي د عمل په خبره عمل کوي او عمل په وجود کیږي رمبنه سوره فلق کې دا سره نورونه پناه وستل دي الله سره چې هغه د انسان وجود ته نقصان رسوي سوره ناس کې دا سره نورونه پناه وستل دي په الله سره چې د انسان ایمان او عقیده ته نقصان رسوي الله زموږ د وجود حفاظت وکړي ستا بندگی وکړو الله زموږ د ایمان حفاظت وکړي چې ناکام نشو شرطا بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق استعاذہ کی څلور خبرې پکاري پناه غوښتل کې اعوذ سره الله دا ذکر کوي او به پناه غوښتل کې نبی عليه السلام دی رب خطاب هغه ته خپل وایا نبی عليه السلام په خپل پناه کې محتاج دی ما ته محتاج یو خانو پناه بل چانه غواړي چې څوک پناه ورکوي شي لا يجار ولا يجار عليه الله په خپل پناه ورکوي يجار ولا يجار عليه فداغه خلاف څوک چاله پناه نشي ورکولای لا ملجا ولا منجا منك الا اليه الله زید خلاصي او زید نجات ستا سره دی داغه چا سره پناه اخلو چې هغه لوی قدرت والا لوی ذاتی دا زمان خبري او مال پناه راغولې شي هغه الله دې نو الله خپل صفات ذکر کړی دی رب الفلق پناه د سره غواړي نو الله هغه ذکر کړی دي دلته سلور یو عام شرونه د خاص شرونه د صد لپاره پناه غواړي مستعاذ له هغه موږ مخکې وی الله دې لوی خزانه حفاظت زموږ
قل اویا اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغې نه چې پیدا کړي دي یعنې د شر د مخلوقات نه ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه چې وړېږي الله د شپې تیاره شوه شرونو والا خپل شر رارسوي الله د شر د شپې د شرونو نه زما حفاظت وکړي نو ځکه به نبي علیه السلام خصوصا دا سورتونه وي چې دې کې د شپې د تیارې د شرونو نه د حفاظت سوال دی د الله نه ومن شر النفاثات في العقد او د شر د فکو کوونکو نه په خودو کې تارونو کې ویښتو کې غوټې ورکوي جادوګر کوډې او منترې کوي الله د دې د شر نه په امن کې کوډې منترې کول حرام دي جائز دم جائز دی د قرآن دم د حدیثو دم نبي علیه السلام مختلف قسمه دمونه ښودلي دي او کړي دي بد نظرۍ دی دم کړی دی داسې نور دم یې کړی دی نو دا دمونه جایز دي خو کوم الفاظ چې د هغې معنا معلومه نه وي معنا یې خطا وي په هغې دم جایز نه دی بعضې مشران دمونه کوي وایي کار پې کېږي کار کېدل مقصد نه دی د کار طریقه صحیح او غلط کېدل مقصد دی که غلط الفاظ سحر جادو د کوړو د الفاظ خطا دي او کار پې کېږي نو څه مطلب چې کار پې کېږي نو ټیک دی نو په غلطو الفاظو باندې که کار کېږي هم خدا به نه وایي نبی علیہ السلام وخت کې هم خلکو دمونه کول نبی علیہ السلام به خلکو ته وی اعرضوا علی وقاکم خپل دمونه ماته وروئ نو چې کوم خطا ټکی به هغه به یې لرې کو صحیح ټکی به ووایي تاسو کې چې څوک چاته فایده رسولی شي نو ورسوئ دم کوئ خطا ټکي مه وایئ نو دا سورتونه وایئ دم پې کوئ خطا ټکي مه وایئ ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د ناسودی کوونکي نه چې کله خپله ناسودي ښکاره کوي حسد ګورې عربي ته کې دی پښتو کې معنا کوه ناسودي حسد وایي تمنا د زوال د نعمت د غیر عربۍ کې چا باندې الله ته انعام کړی دی چې دا د سره نه وی په دې مې دا سود نه ده دې ته ناسودي وایي ناسودي لوی ګناه ده د الله په نبی علیہ السلام وایي نیکۍ داسې خوري داسې ختموي د انسان لکه لرګي مور چې لرګي څومره زیږي نو دې له وجې نه حسد مطلقا ناجایز دی غیبته او سیالي جایز ده خو نبي علیه السلام وایي په دوو خبرو کې وکړه یو چاله الله دین ورکړی دی قرآن پویه ورکړې ده نو دې د هغې حقه د هغې د ده سره سیالي وکړه یو چاله الله مال ورکړی دی د جایز ځایونو کې د نیکۍ په ځایونو کې د هغې د ده سره سیالي وکړه بل شی د سیالۍ وړ نه دی نو حسد مطلقا ناجایز او حرام دی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس پناه غوښتونکي ذکر دی په اعوذ سره پناه چې چا سره غوښتلی کېږي او ځان د چا په پناه کې ورکولی کېږي هغه الله ذکر کړي دي خپل درې صفتونه رب مالک او اله هغه ذات پناه ورکوي چې هغه رب دی پالونکی دی هغه ذات پناه ورکوي چې هغه بادشاه دی هغه اختیارمند دی هغه ذات پناه ورکوي چې هغه حقدار د بندګۍ دی هغه حاجت روا دی نو د هغه نه پناه غواړه هغه سره پناه غواړه د څه نه پناه غوښتل پکار دي د څه نه پناه غواړې من شر الوسواس د شر د لمسه کوونکي نه الخناس چې پټ راځي لمسې ده الخناس پټېږي په وخت د ذکر کې او دا بیا دوه قسمه دی یو د پټ مخلوق نه دی د جناتو نه یو د انسانانو نه دی الله د دواړو د شر د وسوسو نه مو په امن کې حدیث کې راځي ان للشیطان لما وللملک لما ترمذی کې دویم جلد کې حدیث دی شیطان هم یو خپل خونه وسوسه انسان ته اچي ملائکه هم یو خپل خونه انسان ته اچي چې هغې ته الهام وایي اصطلاحا هر یو خپل خونه کوي غیبي تعینې نه خو دا به څنګه معلوموي چې دا د شیطان خبره ده او که دا د ملک خبره ده نو دې خبرې ته به ګورې که په خپله پوهېږي که د خیر فکر سوچ فکر راغی چې دا د خیر کار کول پکار دي بس وکړه دا کار دا د ملک الهام دی تا ته د ګناه د نه کولو یاره دا ګناه خبره ده نه کوم دا د ملک الهام دی د ګناه نه بندېدل مه کوه دا کار د ګناه د کولو سوچ راغی چې دا د ګناه کار پکار دی دا پکار دی پېژنې چې دا ګناه دی نو دا د شیطان وسوسه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه تا باندې د خیر او د نیکۍ کار دی
دا هغې د نه کولو فکر راغی چې دا څه نه کوي په دې وخت کې دا د شیطان وسوسه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه د هغه د وسوسې د وجې د خیر کار مه پرېږده د بې خیرۍ کار مه کوه اوس که نه پوهېږي د یو خبرې فکر راغی چې دا داسې وکړه داسې مه کوه او پته درته نه لګي چې دا اوس دا کار مې زړه کې راغلی دی د کولو نه کولو ښه به یې که بد به یې هغې دپاره الله علاج ذکر کړی دی دا مرض دی جهل مرض دی او د هغې علاج دی تپوسو فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله وایي د پوهه خلکو نه تپوس وکړئ که پوهېږئ نه نو بیا تپوس وکړه د پوهه نه چې دا خبره مې فکر کې راغلې ده چې دا وکړم که ونه کړم زمونږ لویه ناکامي دا ده موږ کار وکړو وروسته تپوس کوو چې دا مې ښه وکړه که مې بد وکړه د کار د کولو نه مخکې تپوس وکړه آبادې چې جوړی رندې ښه انجینر ګورې چې ښه مشوره درکړي چې د دې به اوبه کمې غاړدی او د دې به نور کمې غاړدی او د دې به زما رو ګذر او لار کمې غاړدی ولې سوا چې هسې نه چې په دې آبادۍ باندې ستومانه یم او پکې زما ژوند ګران یې ګذران مې پکې مشکل وي نو دا خو د آبادۍ لپاره د دنیا کار نو د آخرت د آبادۍ لپاره څه کوم کار دی هغې له ماهر انجینر وګوره پوهه وګوره چې د آخرت آبادي ستا پسې جوړېږي ستا د آخرت آبادي پسې ناکام کېږي هغه عملونه معلوم کا هغه عوامل معلوم کا نو بیا آبادی په هغې باندې روان کا د ژوند نظام په هغې خونه باندې روان کا نو ستا د آخرت آبادی به د کامیابۍ جوړېږي نو تپوس وکړئ الله وایي که نه پوهېږئ نو چې تپوس ورنه دې وکړو هغه درته ووایي چې دا نیت او د اراده دې د خیر ده نو وایي که الهام وګڼه د ملک او که چېرې هغه درته ووایي چې دا کار دې د بېخیرۍ دی مه یې کوه خطا دی دا د شیطان وسوسه وه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه قل ووایه اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د سبا قل ووایه اعوذ برب الناس پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس بادشاه د خلکو اله الناس معبود او حاجت روا د خلکو من شر الوسواس د شر د بار بار لمسه کوونکي نه الخناس چې پټ پټېدونکی دی یا لمسې د پټ پټ راځي الذي يوسوس في صدور الناس هغه دې چې لمسه چې په سینو د خلکو کې سینه کې ایمان دې د ایمان دې اخلاصي دې کې ناکام شي د نیکۍ د عمل نه پاتې کوي د ګناه خونه ده کوي دا غړي حربي تلبیسات دي ابن جوزی کتاب لیکلی دی تلبیس ابلیس اکثر خلکو له ترغیب ورکوم چې دا والی عربۍ کې دی د هغې ترجمه اردو کې شوې ده شاید پښتو کې به وي د شیطان دوکې بادشاه څنګه دوکه کوي زمیندار څنګه دوکه کوي مولا څنګه دوکه کوي پیر څنګه دوکه کوي د هر چا د دوکه کولو د هغه سره خپلې حربې دي او د دې ټولو دپاره یو مشترکه حربه ده د هغه څه ده سړی یو اوږده زندګي ده وکړي اوس ځوان یې د عیش معاش وخت دی او توبه به وباسي او بیا به عبادت کوي که نه او بیا به په بل ټیم کې وکړي دا تصویف چې دی دا د شیطان لویه حربه ده د دې ټولو دپاره مشترکه نو چې د کوم عمل موقع ده نو عمل په موقع کوه د موقع نه عمل مه وروستو کوه دا د شیطان وسوسه ده الذي یوسوس فی صدور الناس نو کله دا وسوسه وایي چې زه خیر دی سړیا دا موقع څنګه چې په بله موقع وشي من الجنه یو د پټ مخلوق نه دی چې ښکاري نه نو د هغه که چېرې ته وسوسه یې درته واچوله ودې پېژنده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه ذکر کوه هغه تښتي حدیث کې راځي چې بانګ ویلی کېږي هغه تښتي والناس دویم د هغه مخلوق نه دی چې ته وینې ستا شکل کې دی انسان دی او دی شیطان اوس دا به څنګه پېژنې چې دا شیطان څوک دی دا به چېرته زما دښمني نو نه نه دا ستا دوست هم شیطان دی خو چې تا د خونه د الله د کتاب د نبي علیه السلام د خونې خلاف کوي د رسم و رواج او د حرام کارو د بد عملو خونه درته کوي دعوت درکوي شیطان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه ملګرتیا مه کوه خبرې واورې ورې دا که ستا پارټۍ والا دی ستا مور او پلار دي ستا ورور عزیز دی ستا دوست دی خو چې تا ته خونه د خطا کوي دا شیطان دی شیطان یې وګڼه دوست مه ګڼه ولې
تا ته د جنگ جګړې د روانې خونه کوي دا دوستانه دی ځینې ملګری ما د کار وباسه دا ستا دوست نه دی دا شیطان دی شیطان هم ویلي مکې والا ته ویلي فلما نکسا بیا پشا شو او انی اخاف الله زه خدای الله نه یریږم نو بیا ګوره شیطان په مقطع پرېږدي بیا د تختی هغه جني دی او کا انسي نو د الله پناه کې ځان ورکوه د شیطانانو د شیطانۍ نه ځان ساته ډېر خلک دی وسوسې اچي مدارسو خلاف بدنامي دي عالمانو خلاف بدنامي دي د دین خلاف بدنامي دي خلق وسوسې چې وګړي دا عجیب قرآن خیر ته ورسېدو د سر نه بیا شروع کېږي دلته کې سالانه درسونه ماهانه درسونه د نارینهو درسونه دي زنانو درسونه دي هر چاله خپل خپل ځای کې محل کې بار مناسب موقع سره هغې کې شرکت پکار دی ځکه د انسان مونږ ړمبې ویلو چې انسان الله پیدا کړی دی د بندګۍ لپاره او د بندګۍ لپاره الله را لېږلی د طریقې بندګي او طریقې بندګي هغه قرآن دی نو موږ دا زده کول پکار دي دا به زموږ د ژوند لازمي اخر ته چې ځي نو د اول نه به بیا شروع کېږي کله که زده شو نو بیا به بل ته ښایي او نبي علیه السلام وایي غوره په تاسو بیا هغه دی چې قرآن یې زده کړو بیا یې بل ته وکړي نو لمبې به ځان نه زده کوي او بیا د هغې نه پس به بیا خلکو ته ښایي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفسیر نه ذکر کوم مختصر مطلب ذکر کوم په دې صورت کې الله موږ ته سوال طریقه کوي تعلیم المسأله سوال مسله کوي نو سوال مدا کوي چې چا سوال کوي نو هغه ډېر لوی ذات لوی صفاتونو والا دا لوی صفاتونه وایا الله الحمدلله ټول صفاتونه د خدای دوم الله لري رب العالمین پالون کې د مخلوق دی الرحمن الرحیم عام مهرباني کوونکی دی او خاص مهرباني کوونکی دی په آخرت کې په مؤمنانو او مالک یوم الدین تقیا بدلی د ورځې مالک دی او دا لوی صفاتونه والا لوی ذات دی خلو زه عاجز یم زه ناتوانه یم زه کمزوری یم الله ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا بندګي کوو او خاص تا نه امداد غواړو خلو چې کله ته کمزوری او زما لوی وایې نو څه دې پکار دي څه غواړې اهدنا الصراط المستقیم الله صراط مستقیم ونې وکړه کا الله په صراط مستقیم روان کا نو صراط مستقیم څه شی دی الله وی وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه قرآن صراط مستقیم دی په دې په روان شي نو موږ د الله نه سوال کوو په مانځه په هر رکعت کې د صراط مستقیم ولې دا زموږ ضرورت دی دا زموږ مقصد دی نو په کار ده چې موږ د هغې طلب وکړو بیا که نه دا داسې صراط مستقیم دی چې د دې تلونکي ډېر لوی خلک دی صراط الذین انعمت علیهم دا هغه خلق الارض چې تا په انعام کړی دی انبیا صدیقین شهدا صالحین دي غیر المغضوب علیهم غضب دې شي پاوی ولا ضالین نه خطا دي قرآن دا ختم بولو باندې دعا پر دیږي رمضان اخیری عشره ده بیا د جماعت نه نږدې ایم دی نبی علیہ السلام وایي دې ورځ روز هر ورځ روز جماعت ټیم کې یو دعا الله کوي زمونږ دا قسمه احتیاج محتاجي ده زمونږ الله نه سوال کوو چې الله زمونږ د دنیا د آخرت ټول حاجتونه ستا سره دي الله ته ویل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا الله دا حاضره جمع او څوک چې د आवाज اوري الله دې ټول مسلمانانو ته بخښنه وکړي الله لوی واړه ګناهونه معاف کړي الله د ټول مسلمانانو لوی واړه ګناهونه معاف کړي الله مسلمانان په خپل دین باندې کلک کړي الله مسلمانانو ته بېدیني بد ښکاره کړي الله مسلمانانو په منځ کې اتحاد او اتفاق نصیب کړي الله د مسلمانانو په منځ کې خفګانونه دشمنۍ ختم کړي الله مسلمانان د یو وجود په شان دي جوړ کړي الله څوک چې د دنیا نه د ایمان سره تللي دي الله ته ټولو ته بخښنه وکړي الله څوک بخښلي شوي دي درجې بلندې کړي خصوصا زموږ استادانو د چا په واسطه چې موږ ته دا دین راورسېدلی دی الله هغې ته بخښنه وکړي الله څومره چې په موږ باندې د چا حقونه دي الله حقداران دي هغه ټولو ته بخښنه وکړي یا الله موږ هر قسمه احتیاج دی هر قسمه محتاجي ده هر قسمه کمزوري ده الله د تمام مخلوق د تمامو انسانانو خصوصا د دې حاضرې مجمع اوریدونکو څه قسمه حاجتونه چې دي الله ټول تا سره تړلي دي الله تا ته محتاج دي الله تا ته لاس نیولي دي الله بل درد حاجت د پوره کولو نشته الله د ټول مسلمانانو ټول حاجتونه پوره کړي الله ستا په خزانو کې هیڅ کمی نه راځي الله څوک بیماران دي ته بیماری ختمه کړي شفای کامله ورکړي الله په ټوله دنیا او په دې ملک باندې یو وبا یو بیماری ده یو افوا ده یا حقیقت دی یا یو افوا ده الله ته دا مصیبت د مسلمانانو نه واړی الله د مسلمانانو کورونه نارینه زنانه او بچي الله ټول د دې نه محفوظ کړي الله د دنیا نظام مفلوج شوی دی الله دینی مشغلي مفلوج شوی دي الله دنیوي کارونه مفلوج شوی دي الله دا نظام زندگی بحال کړي الله دینی رکاوټونه ختم کړي الله د مسلمانانو د مال او د جان حفاظت وکړي الله د مدرسو د جماعتونو حفاظت وکړي الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي الله د مسلمانانو د ملکونو د یو بل سره اتحاد او اتفاق نصیب کړي الله څوک چې د مسلمانانو سره دشمني کوي الله ته هغه ناکام کړي د هغې هغه حربې ناکام کړي الله مسلمانانو له په ټوله دنیا د دین د غالب کولو توفیق ورکړي الله څوک چې د کور نه مسافر دي د دین خدمت کې یا د دنیا ته په مقصد کې الله ته په خپل مقصد کې کامیاب کړي الله ته کامیاب خپل کورونه باندې تراولي الله څوک چې ستا د دین خدمت کوي هغه د مدارسو په شکل کې د درس او تدریس په شکل کې د دعوت په شکل کې د جهاد په شکل کې الله ته امداد وکړي الله ته په کار کې خیر او برکت واچوي الله د مسلمانانو ژوند خپل دین ته راوګرځي الله مسلمانانو ژوند خپل کتاب ته راوګرځي الله د مسلمانانو ژوند د خپل دین عمل ته راوګرځي الله مسلمانانو لا توفیق د ژوند د تیرولو په خپل رضا باندې ورکړي د خپل نبی په خونه باندې ولا د ژوند د تیرولو توفیق ورکړي او د روح د ملک ته کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله